गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कलये सुन्दराकारं सदैकप्रियदर्शनम् अज्ञाननाशकं देवं सद्गुरुं मुरलीधरम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरु महाराज की जय। राधे राधे. By the grace of our Guru Maharaj, we have started learning Srimad Bhagavata Mahatmyam. We have already learned 4 chapters and we have begun learning the 5th chapter from yesterday. We have learned until the 42nd shloka. So in the previous chapter, we saw that upon the advice of Gokarna, Atmadeva kept reading the 10th canto of Srimad Bhagavatam and attained Sri Krishna. So after that, Dundukari began tormenting his mother Dunduli for more and more wealth, and unable to bear that, she fell into a well and ended her life. And after that, even Gokarna left home for a long pilgrimage, and so it was now only Dundukari at home. So he had association with bad women, so he brought them all to his house, and to satisfy them, he engaged in more and more bad ways to earn money, like murder, thefts and so on. And so these women, they all thought that one day he will surely be caught by the king and he will be arrested and the king will seize all the money. So now let us take all the money and run away. So they killed Dhundukari and pushed him into a deep pit, and they took all the money and ran away. And because of the unnatural way in which he died, he became a spirit or a preta and was suffering very much in that state. So Gokarna, in his pilgrimage, he heard about Dundukari's death,
And so he performed this Gaya Shraddha, or the rituals for the dead at the holy place called Gaya. And he also gave lot of Pinda Danam there. And finishing his pilgrimage, he came back to his own village, and one night he was resting in the veranda of his own home. So that night Dundukari came and appeared before Gokarna, and when Gokarna saw him, he could not recognize who it was because the spirit was changing forms. So Gokarna asked him, "Who are you?" So Dundukari said he could not even speak. So Gokarna sprinkled some holy water on that spirit, and then the spirit started speaking. It said, "Can you not recognize me? I am your brother Dundukari." So Gokarna said, "I have already done this Gaya Shraddham for you. How is it that you are still in the state?" So Dundukari said, "Even if you perform 100 such Shraddhas at Gaya, I cannot be liberated because I have performed so many sins. So please think of something else to release me from this state of suffering." So Gokarna next day, he went about in search of all the learned people to ask them what he could do about it. So they didn't know what to say, but they said he could ask the sun god about it because the sun god knows all the dharmas. So Gokarna was such a great yogi that he stopped the sun god and asked him. The sun god told him, "Srimad Bhagavatat Muktihi Saptaham Vachanam Kuru." That is, it is only through Srimad Bhagavata Saptaha that he can be liberated. So you do the Bhagavata Saptaha. So Gokarna arranged for a Bhagavata Saptaha and began telling the Bhagavata Katha. All the people in the village came eagerly to listen to Gokarna's Katha, and Dundukari also came there. He entered a bamboo with 7 joints, and he was listening, being seated in that bamboo. So at the end of each day, after the Katha was over, each joint burst, and at the end of the 7th day, all the 7 joints burst, and Dundukari emerged with a very resplendent form, and he immediately went and prostrated Gokarna for having released him from that suffering. And he also said that, "What is such a great glory of Srimad Bhagavata that it has released me from such a state of suffering." So as he was telling that, there came a Vimana from Vaikuntha, and Vishnu Parshadas took Atmadeva into that, Dundukari into that Vimana. And Gokarna was very surprised. He asked them, "How is it that so many people came and listened to my Katha, and you have brought the Vimana only for Dundukari?" So the Vishnu Parshadas replied that though all of them listened to the Katha, it was Dundukari who was listening with so much of, he was listening so intently, and he was also reminiscing all of that in his mind because he was in such a state of suffering. So do not worry. Once again you arrange for a Bhagavata Saptaha, and Bhagavan will give you Goloka undoubtedly. So again Gokarna arranged for a Bhagavata Saptaham, and as told by the Vishnu Parshadas, now Bhagavan himself brought a Vimana, and he embraced Gokarna and took him into the Vimana. Not only Gokarna, all the people who came to listen to his Katha were also taken into that Vimana, like how Sri Rama took all the people of Ayodhya to Vaikuntha when he left, and Bhagavan took all of them to Goloka, which is so rare to attain even by the yogis. So through Bhagavata Saptaham, even that Goloka, which is hard to attain by so much of tapas or yoga, is easily attained. And so this Atmadeva Upakhyanam, Shandilya Maharishi keeps always reading this, being in Chitrakuta. And there is also a Phalashruti at the end of this chapter which says those who read this Atmadeva Upakhyana are never born again. So with this ends the 5th chapter of Srimad Bhagavata Mahatmyam. So now let us start learning from the 43rd shloka. Radhe Radhe. Tatra samshravanarthaya Tatra samshravanarthaya Deshagramat Janayayuhu Deshagramat Deshagramat Pangu Andha Vriddha Mandascha Pangu Andha Vriddha Mandascha Pangvandha Vriddha Mandascha Pangvandha Vriddha Mandascha
पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै तेऽपि पापक्षयाय वै तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो समाजस्तु महान् जातो समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः 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 यदैव आसनम् आस्थाय यदैव आसनम् आस्थाय यदैवासनमास्थाय 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 गोकर्णो अकथयत् कथाम् गोकर्णो कथयत् कथाम् गोकर्णो कथयत् कथाम् सप्रेतोऽपि तदा यातः सप्रेतोऽपि तदा यातः सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन् इतस्ततः स्थानं पश्यन् इतस्ततः स्थानं पश्यन् इतस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र सप्तग्रन्थियुतं तत्र सप्तग्रन्थियुतं तत्र अपश्यत् कीचकम् उच्छ्रितम् अपश्यत् कीचकम् उच्छ्रितम् अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् तन्मूलच्छिद्रम् आविश्य तन्मूलच्छिद्रम् आविश्य तन्मूलच्छिद्रमाविश्य 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 श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् वातरूपी स्थितिं कर्तुं वार्तरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशम् आविशत् अशक्तो वंशमाविशत् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः श्रोतारं परिकल्प्य सः श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोऽकरोत् आख्यानं धेनुजोऽकरोत् आख्यानं धेनुजोऽकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा दिनान्ते रक्षिता गाथा दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः तदा चित्रं बभूवः तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदो अभूत् वंशैकग्रन्थिभेदो अभूत् वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् 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 सशब्दं पश्यतां सतां सशब्दं पश्यतां सतां सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेऽन्नि तथा सायं द्वितीयेऽन्हि तथा सायं द्वितीयेऽन्हि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनम् 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 तृतीयेऽन्नि तथा सायं तृतीयेऽन्हि तथा सायं तृतीयेऽन्हि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् तृतीयग्रन्थिभेदनम् तृतीयग्रन्थिभेदनम्
एवं सप्तदिनैश्चैव एवं सप्तदिनैश्चैव एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनम् 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 कृत्वा स द्वादशस्कन्ध कृत्वा सद्वादशस्कन्ध कृत्वा सद्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ श्रवणात् प्रेततां जहौ श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातः दिव्यरूपधरो जातः दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाममण्डितः 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 पीतवासा घनश्यामो पीतवासा घनश्यामो पीतवासा घनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः 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 न नाम भ्रातरं सद्यो न नाम भ्रातरं सद्यो न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णम् इति चाब्रवीत् गोकर्णम् इति चाब्रवीत् गोकर्णम् इति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो त्वयाहं मोचितो बन्धो त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् कृपया प्रेतकश्मलात् कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता धन्या भागवती वार्ता धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी प्रेतपीडा विनाशिनी प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः सप्ताहोऽपि तथा धन्यः सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः 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 कम्पन्ते सर्वपापानि कम्पन्ते सर्वपापानि कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते सप्ताहश्रवणे स्थिते सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः अस्माकं प्रलयं सद्यः अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति कथा चेयं करिष्यति कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलम् आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलम् आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापम् श्रवणं विदहेत् पापं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा पावकः समिधो यथा पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे अस्मिन् वै भारते वर्षे अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिः देवसंसदि सूरिभिः देवसंसदि सूरिभिः देवसंसदि अकथाश्राविणां पुंसाम् अकथाश्राविणां पुंसाम् अकथाश्राविणां पुंसाम् निष्फलं जन्म कीर्तितम् निष्फलं जन्म कीर्तितम् निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं मोहतो रक्षितेन किं मोहतो रक्षितेन
किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा सुपुष्टेन बलीयसा सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण अध्रुवेण शरीरेण अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना शुकशास्त्रकथां विना शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धम् अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धम् अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितम् मांसशोणितलेपितं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धम् चर्मावनद्धं दुर्गन्धं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः पात्रं मूत्रपुरीशयोः पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं 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 रोगमन्दिरम् आतुरम् रोगमन्दिरम् आतुरं रोगमन्दिरम् आतुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टम् दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरम् सदोषं क्षणभङ्गुरं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड् भस्म संज्ञान्तम् कृमिविड् भस्म संज्ञान्तम् कृमिविड् भस्म संज्ञान्तम् कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरम् इति वर्णितम् शरीरम् इति वर्णितं शरीरम् इति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म अस्थिरेण स्थिरं कर्म अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि कुतोऽयं साधयेन्न हि कुतोऽयं साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति सायं तच्च विनश्यति सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे 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 काये का नाम नित्यता काये का नाम नित्यता काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणात् लोके सप्ताहश्रवणात् लोके सप्ताहश्रवणाल्लोके 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 प्राप्यते निकटे हरिः प्राप्यते निकटे हरिः प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनम् एतदेव हि साधनम् एतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तोयेषु बुद्बुदा इव तोयेषु बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु मशका इव जन्तुषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव जायन्ते मरणायैव जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः 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 जडस्य शुष्कवंशस्य जडस्य शुष्कवंशस्य
जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं यत्र ग्रन्थिविभेदनं यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्त चित्रं किमु तदा चित्त चित्रं किमु तदा चित्त ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिः भिद्यते हृदयग्रन्थिः भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते सप्ताहश्रवणे कृते सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप 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 प्रक्षालन पटीयसि प्रक्षालन पटीयसि प्रक्षालन पटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते कथातीर्थे स्थिते चित्ते कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता मुक्तिरेव बुधैः स्मृता मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् एवं ब्रुवति वै तस्मिन् एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानम् आगमत्तदा विमानम् आगमत्तदा विमानम् आगमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तम् वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरत् दीप्तिमण्डलम् प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे सर्वेषां पश्यतां भेजे सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं दुन्धुलीसुतः विमानं दुन्धुलीसुतः विमानं दुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यम् अब्रवीत् गोकर्णो वाक्यम् अब्रवीत् गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् Now let us once read from the 43rd shloka. तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पङ्ग्वन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो अकथयत् कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तुम् अशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्टम् आख्यानं धेनुजोऽकरोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेऽन्ति तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेऽन्ति तथा सायं
तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा सद्वादशस्कन्ध श्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातः तुलसीदाममण्डितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णम् इति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिविड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्नहि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता सप्ताहश्रवणाल्लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थम् एतदेव हि साधनं बुद्बुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपठीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानम् आगमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम् सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्णौवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषाम् इह दृश्यते
सर्वेषाम् इह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः फलभेदः कुतो जातः फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन श्रवणस्य विभेदेन श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः फलभेदोऽत्र संस्थितः फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः श्रवणं तु कृतं सर्वैः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं न तथा मननं कृतं न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो फलभेदस्ततो जातो फलभेदस्ततो जातो भजनाद् अपि मानद भजनादपि मानद भजनादपि मानद सप्तरात्रम् उपोष्यैव सप्तरात्रम् उपोष्यैव सप्तरात्रम् उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं प्रेतेन श्रवणं कृतं प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन मननादि तथा तेन मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशं स्थिरचित्ते कृतं भृशं स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानम् अदृढं च हतं ज्ञानम् अदृढं च हतं ज्ञानम् प्रमादेन हतं श्रुतं प्रमादेन हतं श्रुतं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो संदिग्धो हि हतो मन्त्रो संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः व्यग्रचित्तो हतो जपः व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो अवैष्णवो हतो देशो अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतं श्राद्धम् अपात्रकम् हतम् अश्रोत्रिये दानम् हतम् अश्रोत्रिये दानम् हतम् अश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलम् अनाचारं हतं कुलम् अनाचारं हतं कुलम् विश्वासो गुरुवाक्येषु विश्वासो गुरुवाक्येषु विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना स्वस्मिन् दीनत्वभावना स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनो दोषजयश्चैव मनोदोषजयश्चैव मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः कथायां निश्चला मतिः कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् एवमादिकृतं चेत् स्यात् एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् तदा वै श्रवणे फलम् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां पुनश्रवान्ते सर्वेषां पुनश्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोकर्ण तव गोविन्दो गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयं गोलोकं दास्यति स्वयं गोलोकं दास्यति स्वयं
एवमुक्त्वा ययुः सर्वे एवमुक्त्वा ययुः सर्वे एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः श्रावणे मासि गोकर्णः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः कथामूचे तथा पुनः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः सप्तरात्रवतीं भूयः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः श्रवणं तैः कृतं पुनः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं कथा समाप्तौ यज्जातं कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद श्रूयतां तच्च नारद श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च विमानैः सह भक्तैश्च विमानैः सह भक्तैश्च हरिः आविर्बभूवः हरिः आविर्बभूवः हरिराविर्बभूवः 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 जय शब्दा नमः शब्दाः जय शब्दा नमः शब्दाः जय शब्दा नमः शब्दाः तत्रासन् बहवस्तदा तत्रासन् बहवस्तदा तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः हर्षात् तत्र स्वयं हरिः हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य गोकर्णं तु समालिङ्ग्य गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरोत् स्वसदृशं हरिः अकरोत् स्वसदृशं हरिः अकरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोतॄन् अन्यान् घनश्यामान् श्रोतॄन् अन्यान् घनश्यामान् श्रोतॄन् अन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः 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 किरीटिनः कुण्डलिनः किरीटिनः कुण्डलिनः किरीटिनः कुण्डलिनः तथा चक्रे हरिः क्षणात् तथा चक्रे हरिः क्षणात् तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः 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 विमाने स्थापितास्तेऽपि विमाने स्थापितास्तेऽपि विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा गोकर्णकृपया तदा गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते प्रेषिता हरिलोके ते प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः यत्र गच्छन्ति योगिनः यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोकर्णेन स गोपालो गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं गोलोकं गोपवल्लभं गोलोकं गोपवल्लभं कथाश्रवणतः प्रीतो कथाश्रवणतः प्रीतो कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्ति
भक्तवत्सलः निर्ययो भक्तवत्सलः निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वम् अयोध्यावासिनः पूर्वम् अयोध्यावासिनः पूर्वम् यथा रामेण सङ्गताः यथा रामेण सङ्गताः यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता तथा कृष्णेन ते नीता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् गोलोकं योगिदुर्लभम् गोलोकं योगिदुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य यत्र सूर्यस्य सोमस्य यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा सिद्धानां न गतिः कदा सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु तं लोकं हि गतास्ते तु तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् 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 भ्रूमोऽत्र ते किम् भ्रूमोऽत्र ते किं भ्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दम् उज्ज्वलम् फलवृन्दम् उज्ज्वलं फलवृन्दम् उज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैः कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णाशन देहशोषणैः वाताम्बुपर्णाशन देहशोषणैः वाताम्बुपर्णाशन देहशोषणैः वात अम्बुपर्ण अशन देहशोषणैः वात अम्बुपर्ण अशन देहशोषणैः तपोभिरुग्रैः 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 चिरकालसञ्चितैः 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 योगैश्च संयान्ति योगैश्च संयान्ति योगैश्च संयान्ति न तां गतिं वै न तां गतिं वै न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासम् इमं पुण्यम् इतिहासम् इमं पुण्यम् इतिहासमिमं पुण्यम् शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो पठते चित्रकूटस्थो पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः 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 आख्यानम् एतत् परमं पवित्रम् आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् आख्यानमेतत् परमं पवित्रम् श्रुतं सकृद्वै श्रुतं सकृद्वै श्रुतं सकृद्वै विदहेत् अघौघम् विदहेद् अघौघम् विदहेद् अघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं
श्राद्धे प्रयुक्तं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिम् आवहेत् पितृतृप्तिम् आवहेत् पितृतृप्तिम् आवहेत् नित्यं सुपाठात् नित्यं सुपाठात् नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च अपुनर्भवं च अपुनर्भवं च Now let us read once from 69th shloka till the end together. गोकर्णौवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रम् उपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धम् अपात्रकं हतम् अश्रोत्रिये दानम् अनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम् पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम् गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथा समाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दाः तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चधन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य अकरोत् स्वसदृशं हरिः श्रोतॄनन्यान् घनश्यामान् पीतकौशेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनः तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभम् यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः
वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणैः तपोभिरुग्रैः चिरकालसञ्चितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेद् अघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिम् आवहेत् नित्यं सुपाठात् अपुनर्भवं च श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द सद्गुरुनाथ महाराज की जय. So the next session will be during the next weekend, the same time 7:30 to 8:30 a.m. IST. We will learn the 6th chapter. Radhe Radhe.